Hello everyone, welcome to ACE. Today we are going to discuss about IBPS PO Prelims paper number 25 reasoning explanation. Let's move on to questions. Here's the statements and conclusions. Silox. Only few books are pen. Some part of book is not a pen. No pen is pencil. No pen is pencil. Only pencils is. They are asking only pencil or paper. All paper is pencil. All paper is pencil. All book being pen is a possibility. This book, this pen, this kada kaadani cheppindi. All book being pen is a possibility, not a possibility. All book being paper is a possibility. This book, this paper. All book being paper is a possibility. Again, not a possibility. Paper enduku only pencil is paper ani cheppadu. Next. All book can never be pencils. Anni books pencils avutaya. This book, this pencil. Anni books pencils avvadaniki connection not possible. Connection not possible. Answer follows. Only 3 is follows. Question number 66, third option. Next, only few Yamuna is Sutlej. Some part of Yamuna is Sutlej. Some part of Yamuna is not a Sutlej. Occasionally means some Sutlej is Ravi. Some Sutlej is Ravi. Some Ravi is not Ganga. Some part of Ravi is not Ganga is here. Then no Ganga can be Sutlej. ఏ గంగా కూడా సట్లేజ్ అవ్వకుండా ఉన్న ఛాన్స్ ఉందా అంటున్నాడు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ పాసిబిలిటీ. నో గంగా కెన్ బి సట్లేజ్. ఈ సట్లేజ్ పార్ట్, ఇది గంగా పార్ట్. నో గంగా కెన్ బి సట్లేజ్, ఎస్ అవ్వచ్చు కదా. సో పాసిబిలిటీ. ఆల్ యమునా కెన్ నెవర్ బి రవి. అన్ని యమునా కెన్ నెవర్ బి మీన్స్ నాట్. అన్ని యమునాలు రవి అవుతాయి. ఇది యమునా పార్ట్, ఇది రవి పార్ట్. రవికి ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేదు, అన్ని యమునాలు రవి అవుతాయి. కనెక్షన్ పాసిబుల్. ఆన్సర్ నాట్ ఫాలోస్. సమ్ సట్లేజ్ ఆర్ నాట్ గంగా. అన్ని సట్లేజ్లు గంగాస్ అవుతాయా? ఇది సట్లేజ్ పార్ట్, ఇది గంగా పార్ట్. అన్ని సట్లేజ్ గంగా అవుతాయి. కనెక్షన్ పాసిబుల్. ఆన్సర్ నాట్ ఫాలోస్. ఓన్లీ 1 is true. None of this. Question number 67, fifth option. All mat is cat. Only few cat is rat. Some part of cat is not a rat. A few rat is bat. Few rat is bat. All mat being rat is a possibility. ఇది mat, ఇది rat. All mat being rat is a possibility. ఈ rat ఇక్కడ రావచ్చు కదా. వాడు కొంచెం పార్ట్ సి కాదన్నాడు. అవును, ఈ కొంచెం పార్ట్ సి కాదని చెప్పొచ్చు కదా. ఆల్ మ్యాట్ బీయింగ్ మ్యాట్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఎస్ పాసిబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు. సమ్ బ్యాట్ కెన్ బి మ్యాట్. ఇది బ్యాట్, ఇది మ్యాట్. అసలు రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. అవుతున్నాయా, ఛాన్స్ ఉందా? కెన్ బి. ఎస్ పాసిబిలిటీ. ఆల్ క్యాట్ కెన్ బి ర్యాట్. ఇది క్యాట్, ఇది ర్యాట్. ఇప్పుడు అవ్వదు, ఎందుకంటే అసలు కొన్ని క్యాట్ పార్ట్లో ఆర్ కాకూడదని చెప్పాము. ఆడు పాసిబిలిటీ ఆల్ క్యాట్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి నాట్ ఫాలోస్. ఓన్లీ 1 and 2 ఫాలోస్. Question number 68, first option. Question number 69 to 73. There are 8 persons, namely A, C, E, F, G, H, I, J, are sitting in a row. Some of them facing north and some of them facing south. They sell different beauty products, namely lipstick, face powder, kohl, eyeliner, sunscreen, lip gloss, foundation and perfume, but not in the same order. నాట్ మోర్ దెన్ 2 persons సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉండకూడదు. ఇద్దరు సౌత్ అయితే ఒక నార్త్, ఇటు కూడా నార్త్ అవుతాడు. నాట్ మోర్ దెన్ 2 persons సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఫేసింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాడు. అడ్జసెంట్. జీ సిట్ థర్డ్ రో వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ అని చెప్పాడు. ఓకే, ఇంకా తప్పదు. జీ సిట్స్ థర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ అని చెప్పాడు. సో హియర్ జీ 1 2 3 4 5 6 7 8 persons. ఎటే కదా చెప్పింది. రైట్. సో జీస్ ఇస్ థర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్. 1 2 3 4 5 6 7 8 persons. అగైన్ ఇప్పుడు చూద్దాం. 2 పాసిబిలిటీస్ అయితే తీసుకున్నాం. సి సెల్ ఫౌండేషన్ అండ్ ఫేసెస్ సౌత్. ఎక్కడో తెలీదు. సి సెల్ ఫౌండేషన్ ఫేసెస్ సౌత్ అని చెప్పాము. సి సెల్ ఫౌండేషన్ అండ్ ఫేసెస్ సౌత్. H is right of F but not immediate right. H is right of F. F కి రైట్లోనే H ఉండాలి, బట్ నాట్ ఇమ్మీడియట్. మేబీ 1 person ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. F కి రైట్లో H ఉండాలి. One of the person who sit at the end sell sunscreen. So sunscreen is sit at the end అని చెప్పొచ్చు.
sunscreen seated at the end అని చెప్పొచ్చు. 3 persons sitting at the extreme ends. The person sitting at the extreme ends faces opposite directions. ends ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని చెప్తున్నాం. ends is facing opposite direction. Next, no one sit between the one who sell face powder and one who sell coal. ఫేస్ పౌడర్కి కోల్కి ఎవరు ఉన్నారంట అంటే ఇద్దరు పక్క పక్కనే ఉండాలి. ఫేస్ పౌడర్ అండ్ కోల్ ఇద్దరు కూడా పక్క పక్కనే ఉండాలని చెప్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 persons ఆర్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఐ అండ్ ఈ హూ సెల్స్ లిప్స్టిక్. ఐ అండ్ ఈకి 3 persons, ఇట్స్ ఐ అండ్ ఈ 3 persons. ఈ సెల్స్ లిప్స్టిక్, ఈ సెల్ లిప్స్టిక్ is here. F sit third to the right of J, who is one of the immediate neighbor of G. F sit third right of J, J ki third right left undali. So here అది కొంచెం కింద తీసుకున్నాము. J ki third right left undali. J ki first right second right third right left undali. F is one of the immediate neighbor of G అని చెప్పాము. F is one of the immediate neighbor of G. Next, who sell lip gloss? Evaru? G sell lip gloss. G sell lip gloss. More than 4 sit between A and H. Who sell perfume? So in between A and H ki more than 4 undali. H is a perfume. H is going to be perfume. Next, the one who sell eyeliner faces north. ఎవరో తెలీదు, ఐలైనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫేసెస్ నార్త్ అని చెప్పాడు. ఐలైనర్ ఫేసెస్ నార్త్ ఈస్ హియర్. అర్థమవుతుందా? ఐకి ఈకి 3 persons లిప్స్టిక్, ఏకి హెచ్కి మోర్ దెన్ 4, హెచ్ ఈస్ పర్ఫ్యూమ్, సన్ స్క్రీన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎన్. సన్ స్క్రీన్, సన్ స్క్రీన్ గోయింగ్ టు బి ఎండ్. ఎన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాం. ఐలైనర్ నార్త్ అని చెప్పాం. ఎఫ్కి రైట్లోనే హెచ్ ఉండాలి, ఎఫ్కి రైట్లోనే హెచ్ ఉండాలి, బట్ నాట్ ఇమిడియట్ రైట్ అని చెప్పాం. జేకి థర్డ్ రైట్లో ఎఫ్ ఉండాలి. సి ఫేసింగ్ సౌత్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పాం. ఫేస్ పౌడర్ కోలు పక్క పక్కనే ఉండాలని చెప్పాం. జే అనేవాడు వన్ ఆఫ్ ద ఇమిడియట్ నెంబర్ ఆఫ్ జీ అని చెప్పాం. జీ లైక్స్ లిప్ గ్లాస్ అని చెప్పాం. ఓకే, నెక్స్ట్, ద వన్ హూ సెల్ ఐలైనర్ ఫేసెస్ నార్త్. ఐ డస్ నాట్ సెల్ సన్ స్క్రీన్. సో ఐ అనే పర్సన్ సన్ స్క్రీన్ కాదు. ఐ డస్ నాట్ సెల్ సన్ స్క్రీన్. నెక్స్ట్, అండ్ సిట్ సెకండ్ ద రైట్ ఆఫ్ జీ. సో జీకి సెకండ్ రైట్ అంట. సో కమాన్, ఇక్కడ ఇంకొక పాసిబిలిటీ తీసుకుని 1 2 3 4 5 6 7 8. సో జీ ఇస్ ది థర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ అని చెప్పాం కదా. దెన్ ఐ డస్ నాట్ సెల్ సన్ స్క్రీన్ అండ్ సిట్ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ జీ. జీకి సెకండ్ రైట్లో అయి ఉన్నాడు. సో జీ నార్త్ అయితే ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్లో అయి ఉంటాడు. మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ జీ సౌత్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా, అదే చెప్తున్నాం. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 persons. ఇక్కడ కూడా జీ తీసుకోండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 persons. ఇక్కడ జీ ఇక్కడ తీసుకోండి. జీ నార్త్ అయితే ఇక్కడ సౌత్ తీసుకోండి. జీకి సెకండ్ రైట్ ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్లో ఐఈసీఎల్. అండ్ ఇక్కడ ఒకసారి నార్త్ తీసుకోండి, ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్లో ఐఈసీఎల్. ఇక్కడ సౌత్ తీసుకోండి, ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్లో ఐఈసీఎల్. ఐ డస్ నాట్ సన్ స్క్రీన్ అంటే ఇక్కడ సన్ స్క్రీన్ వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్, యారో పెట్టాలి కదా, ఇక్కడ సన్ స్క్రీన్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఐ సన్ స్క్రీన్ కాదంటే ఇక్కడ సన్ స్క్రీన్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ పజిల్స్. 4 possibilities here. ఐ సన్ స్క్రీన్ కాదంటే సన్ స్క్రీన్ ఎక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా ఐ సన్ స్క్రీన్ కాదంటే సన్ స్క్రీన్ ఈజ్ హియర్. నెక్స్ట్, జీ 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 తీసుకున్నాం. జీ ఒకసారి సౌత్ నార్త్, జీ ఒకసారి నార్త్ సౌత్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా. ఇన్ బిట్వీన్ ఐ అండ్ ఈ 3 persons ఈజ్ దేర్. హియర్ ఐ 3 persons నాట్ ఏ ఛాన్స్. 1 2 3 persons హియర్ ఇస్ ఈ అండ్ ఈ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లిప్స్టిక్ అని చెప్పాం. అండ్ ఐ 1 to 3 persons ఛాన్స్ లేదు. 1 to 3 persons హియర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఈ అండ్ ఈ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లిప్స్టిక్ అని చెప్పాం. నెక్స్ట్, I 1 to 3 persons here is the E is going to be lipstick. 1 to 3 persons. Next, I 1 2 3 persons here is going to be lipstick. Next,
ఇక్కడ సన్ స్క్రీన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. సో ఇక్కడ లిప్స్టిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ సన్ స్క్రీన్, అండ్ ఇక్కడ లిప్స్టిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ సన్ స్క్రీన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సన్ స్క్రీన్ ఎన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాం. నెక్స్ట్ జేకి థర్డ్ రేట్లో ఎఫ్ ఉండాలి, జే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద నైబర్ ఆఫ్ జీ అని చెప్పాం. సో జేకి థర్డ్ రేట్లో ఎఫ్ ఉండాలంటే ఇక్కడ జే తీసుకుంటే ఫస్ట్ సైడ్ సెకండ్ రేట్ థర్డ్ రేట్ ఎఫ్ ఛాన్స్ లేదు కదా. తెలుసా జే ఫస్ట్ సైడ్ సెకండ్ రేట్ థర్డ్ రేట్ ఎఫ్, ఫస్ట్ సైడ్ సెకండ్ రేట్ థర్డ్ రేట్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ సైడ్ సెకండ్ రేట్ థర్డ్ రేట్ ఎఫ్ ఈజ్ హియర్. జేకి థర్డ్ రేట్లో ఎఫ్ ఉండాలి, జే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద నైబర్ ఆఫ్ జీ, జీ లైక్ లిప్ గ్లాస్, lip gloss is here. So G like lip gloss and G like lip gloss, ఇది south, G like lip gloss, here is the lip gloss. Next here also 10, F కి J కి థర్డ్ రేట్లో F ఉండాలి, J ఇక్కడ ఉంటే థర్డ్ రేట్ లెఫ్ట్ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి J is here, ఫస్ట్ రేట్ సెకండ్ రేట్ థర్డ్ రేట్ F is here. Next again J, first and second third F chance లేదు కాబట్టి not J. J first and second third F is here, and here is a J 1 to 3%, here is a E, first and second third, first and second third not a chance, I కాదు, is the J, first and second third F is here. Okay, F is one of the, G is one of the neighbor of G అని చెప్పాం. In between F and H, F is H is right of F అని చెప్పాం. సో Fకి రైట్లోనే H ఉండాలి, బట్ A and Hకి మోర్ దెన్ 4% ఉండాలి, H goes to పర్ఫ్యూమ్ అని చెప్పాం. సో ఇక్కడ H వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి H కంపల్సరీ ఇక్కడే వస్తుంది. ఇక్కడ H అండ్ Aకి మోర్ దెన్ 4 అంటే 1 2 3 4 అని ఇక్కడ A వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి A, H ఈస్ గోయింగ్ టు బి పర్ఫ్యూమ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెచ్ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ వస్తుంది అండ్ హెచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పర్ఫ్యూమ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెచ్ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఏ వస్తుంది, హెచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పర్ఫ్యూమ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెచ్, ఇది ఈ కదా, సో ఇక్కడ హెచ్ వస్తుంది 3%, ఇక్కడ ఏ వస్తుంది, హెచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పర్ఫ్యూమ్. ఓకేనా. సో డిఫరెంట్ పజిల్ 4 పాసిబిలిటీస్ లేదే లాస్ట్ వరకు మనకి రాదు, 4 పాసిబిలిటీస్ అందుకే వేసుకున్నాం, జాగ్రత్తగా చూడండి. దెన్ ఈ లిప్స్టిక్ అని చెప్పేసుకున్నాం. సో రిమైనింగ్ పర్సన్ ఎవరు, సి, సి ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్ అండ్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ సి ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్ అండ్ ఫౌండేషన్, సి ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్ అండ్ ఫౌండేషన్, సి ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్ అండ్ ఫౌండేషన్. నెక్స్ట్ ఫేస్ పౌడరు కోలు డిఫరెంట్ నైబర్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాడు, ద వన్ హూ సెల్ కోల్స్ ఇట్ ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ లిప్స్టిక్. కోల్స్ ఇట్ ఫోర్త్ రైట్ ఆఫ్ లిప్స్టిక్ అంటే లిప్స్టిక్కి 1 2 3 4th రైట్లో కోల్ ఉండాలి. కోల్ అండ్ ఫేస్ పౌడర్ ఇమిడియట్ నైబర్స్ అంటే హియర్ ఇస్ ద ఫేస్ పౌడర్. లిప్స్టిక్కి 4th రైట్లో కోల్ ఉండాలి. ఎన్ సెట్ ఫేసింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, వీడు సౌత్ అయితే వీడు ఇస్ గోయింగ్ టు బి నార్త్ డైరెక్షన్. దెన్ ఇక్కడ నార్త్ ఉండకూడదు కదా, నాట్ మోర్ దెన్ 2 ఇమిడియట్ నైబర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాడు. సో ఇక్కడ కూడా సౌత్ ఉంటే ముగ్గురు అయిపోతారు కాబట్టి గోయింగ్ టు బి నార్త్. వీళ్ళిద్దరూ సౌత్ కాబట్టి దట్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నార్త్. ఆల్రెడీ సౌత్ వచ్చాడు. దెన్ సౌత్ నార్త్, సౌత్ సౌత్ నార్త్ సౌత్, దెన్ ఎఫ్ తెలియదు. ఓకే, ఎఫ్కి రైట్లోనే హెచ్ ఉండాలి కాబట్టి హియర్ ఇస్ ద హెచ్, హియర్ ఇస్ ద ఎఫ్ ఛాన్స్. సో ఎఫ్కి రైట్లోనే హెచ్ ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ సన్ స్క్రీన్, ఐలైనర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నార్త్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాం, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఐలైనర్. సో లాస్ట్ వన్ ఈజ్ మనకు వచ్చేసింది, లాస్ట్ వన్ మనకు వచ్చేసింది. ఇవి ఎలిమినేట్ చేద్దామంటే చూడండి ఒకసారి. ఎఫ్కి రైట్లోనే హెచ్ ఉండాలంటే ఎఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సౌత్ డైరెక్షన్, ఎఫ్కి రైట్లోనే హెచ్ ఉండాలి. దెన్ కోల్కి ఇది మెయిన్ పాయింట్, ఇంకా ద వన్ హూ సెల్ కోల్స్ 4th రైట్ ఆఫ్ లిప్స్టిక్, లిప్స్టిక్కి 4th రైట్లో కోల్ ఉండాలి. సో ఇది లిప్స్టిక్, ఇది నార్త్ అయితే 1 2 3 4th రైట్లో ఇది కోల్ ఉండాలి. ఇక్కడ కోల్ ఉంటే ఇక్కడ ఫేస్ పౌడర్ ఉండాలి. మరి ఐలైనర్స్ గోయింగ్ టు బి నార్త్ అని చెప్పాడు, ఇక్కడ సౌత్ ఒకటే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఎలిమినేషన్. ఓకేనా. దెన్ ద వన్ హూ సెల్ కోల్ 4th రైట్ ఆఫ్ లిప్స్టిక్ అని చెప్పాడు. లిప్స్టిక్ ఇక్కడ ఉంది, 1 2 3 4th రైట్ ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ 4th రైట్ ఉంటే కోల్ ఉంటుంది కానీ అగైన్ ఫేస్ పౌడర్కి ఛాన్స్ లేదు, హియర్ ఇస్ ఎలిమినేషన్.
అండ్ హీర్ ఆల్సో లిప్స్టిక్ ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 4th రేట్ కోల్కి ఛాన్స్ ఉంది, కోల్కి పక్కన ఫేస్ పౌడర్కి ఛాన్స్ లేదు, ఫేస్ పౌడర్ ఇది పర్ఫ్యూమ్, కోల్కి పక్కన ఫేస్ పౌడర్ రావాలి, హీర్ ఇస్ ఎలిమినేషన్. సో ఓన్లీ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ట్రూ. Who among the following likes sells coal? Coal is I person. So none of this. Question number 69, fifth option. Next. How many persons sitting between A and the one who sells eyeliner? In between A and eyeliner, where is eyeliner? Here is eyeliner. In between A and eyeliner, there is none person. None. So question number 70, first option. Next, which of the following combination is correct? F eyeliner correct, all are correct ichadu kabatti inkoka check cheyandi. E lipstick, that is also true. J face powder, that is also true. A sunscreen, that is also true. So all are correct. Question number 71, fifth option. Next, question number 72, how many persons are facing south? 1 2 3 4, 4 persons facing south. So 4 more than 3. Question number 72, fifth option. Four of the following parallel set anyway. Odd one out. A is facing north, F is facing north, I is facing north, H is facing north, E only facing south. That is the different one. Question number 73, fifth option. Next, B is 1 meters west of E. B is 1 meters west of E. F is 1 meter south of C. F telidu, C telidu. Which is 1 meter south of B? C is 1 meter south of B. F is 1 meter south of C. A is 1 meter west of B. D is 1 meter south of E. In which direction point D with respect to A? Point D with respect to A is going to be east direction, is going to be south direction. In between, southeast is here. Southeast. Question number 74, second option. In a row consisting of certain number of persons facing north, A is fifth from right hand. A is fifth from right hand, fourth to the end, fourth to the right of B. B ki fourth right lo. 1 2 3 4th right A is here. If C is exactly between A and B, here C is exactly between A and B, and 10 from the left hand, C is 10 from the left hand and cheppan. Then how many persons sitting in the row? So C is 10 from left hand, A is 5th from the right hand, ante ikkada in between 4 members undali. So anta odilesina A tho kalupukoni 5 members, C tho kalupukoni 10 members, 10 plus 5 15, in between one person 16 members is the row. So question number 75, first option. Okay. Next, 76 to 80, 7 persons KLMNOPQ live on 8 different floors. 7 persons, 8 floors is here. So 1 2 3 4 5 6 7 8 persons, 8 floors, 7 persons. In the building, the first floor is number 1 and topmost floor is number 8 and cheppam. Only 1 person live on 1 floor, 1 floor is vacant among the given floors, only 3 persons live above K. Only 3 persons live above K. ikkada K ki paina evaru vacant leru anukunte 3 persons untaru. Vaadu adigindi persons. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. ఇక్కడ ఒక పాసిబిలిటీ ఏంటి, ఇక్కడ K అనుకుంటే ఇక్కడ 4 ఇట్లా ఏదన్నా ఒకటి వేకెంట్ అయితే K కి పైన 3 ఉండాలి. ఇక్కడ పాసిబిలిటీ K కి పైన 3 persons ఉంటే K కింద వేకెంట్ అవుతారు. అంటే ఇక్కడ వేకెంట్ ఉంటే K కి కింద ఉండాలి, ఇక్కడ వేకెంట్ ఉంటే K కి పైన ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? There are 2 floors between L and K. L is neither top nor in the lower most floor. L కి K కి 2 floors చెప్పాడు, L కి K కి 2 floors ఉండాలి. సో పైన కాదన్నాడు కాబట్టి 2 floors L is here, కింద కాదన్నాడు కాబట్టి 2 floors L is here. L టాప్ కాదు బాటమ్ కాదు అని చెప్పాడు. O lives an odd number floor but does not live in above the vacant floor. O lives below the vacant floor కదా. సో O lives below the vacant floor but lives on odd number floor ఉండాలి. ఇక్కడ వేకెంట్ ఫ్లోర్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడే వస్తుంది కదా.
3% అన్నప్పుడు 3% ఫిల్ అయిపోవాలి. వేకెంట్ ఇక్కడే వస్తుంది. వేకెంట్ కింద ఆడ్లో ఓ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఓ ఉంటే ఇక్కడ వేకెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, ఇక్కడ వేకెంట్ ఉంటే ఇక్కడ ఓ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్. ఇక ఇక్కడ వేకెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఓ ఎక్కడైనా ఛాన్స్ ఉంది. ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. వేకెంట్ కింద ఓ ఆడ్ నెంబర్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ ఈజ్ నాట్ వేకెంట్ అంటే కంపల్సరీ ఆడ్ నెంబరే వేకెంట్ కదా. ఆడ్ నెంబర్ వేకెంట్ అంటే కేకి ఇన్ బిట్వీన్ వేకెంట్ అంటే కంపల్సరీ థర్డ్ ఫ్లోర్ ఈజ్ వేకెంట్. థర్డ్ ఫ్లోర్ వేకెంట్ అయితే ఓ కంపల్సరీ ఇక్కడే కదా. నెక్స్ట్, ఇక్కడ పైన వేకెంట్ రావాలి. ఆడ్ నెంబర్ వేకెంట్ అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ వేకెంట్. ఓ వేకెంట్ ఫ్లోర్ కిందే ఉండాలి, ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్లో ఉండాలి. ఓ మేబీ 3 ఛాన్స్, మేబీ 1 ఆల్సో ఛాన్స్. జస్ట్ లీవ్ బట్ డస్ నాట్ లీవ్. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ డస్ నాట్ వేకెంట్. క్యూ లీవ్స్ ఇమీడియట్లీ అబోవ్ ఎన్ అని చెప్పాం. క్యూ లీవ్స్ ఇమీడియట్లీ అబోవ్ ఎన్ అని చెప్పాము. దెర్ ఆర్ 3 ఫ్లోర్స్ బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ ఓ అని చెప్పాం. ఎల్కి ఓకే 3 ఫ్లోర్స్ ఉండాలంట. ఇది కాదు కదా, ఎల్కి ఓకే 3 ఫ్లోర్స్ ఉండాలి. 1, 2, 3 ఫ్లోర్స్, ఇది ఇస్ ద ఓ ఛాన్స్. క్యూ అండ్ ఎన్ పక్క పక్కనే ఉండాలంటే ఇక్కడెక్కడ ఛాన్స్ లేదు కదా. హిర్ ఇస్ ద క్యూ, హిర్ ఇస్ ద ఎన్, హిర్ ఇస్ ద వేకెంట్. నెక్స్ట్, రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఎవరు? ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. 3 ఫ్లోర్స్ బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ ఓ ఇచ్చాడు అంతే. పర్సన్స్ వచ్చేసి కేఎల్ఎంఎన్ఓ పిక్యూ కదా. సో కేఎల్ఎం అండ్ పి తెలియదు కాబట్టి ఐదర్ ఎంఆర్పి, ఐదర్ ఎంఆర్పి, ఎంఆర్పి, ఐదర్ పిఆర్, ఎంఎస్ఆర్. Here is arrangement. Then questions. Who lives on the floor just above L? Just above L ఎవరో తెలియదు. either P కావచ్చు, M కావచ్చు. cannot be determined. Question number 76, fifth option. Next, how many persons live between L and Q? They are asking persons. 1 వీళ్ళిద్దరు కాదు, వాడుంటే వీడు ఉండకూడదు, వీడుంటే వాడు ఉండకూడదు. 1, 2, 3, 3 ఓన్లీ. Question number 77, third option. Sorry, fourth option. Which of the following pair lives on the first floor and 7th floor respectively? First and 7th. First and 7th either P or M. అది కూడా చెప్పలేం. Question number 78 cannot be determined. Next, question number 79. Who among the following lives on 4th floor? 4th floor lives on K is here. Okay, question number 79, second option. Next, how many floors between N and L? In between N and L, here is the L, here is the N. 1, 2, 3, 4, 5 floors between N and L. Question number 80, third option. Next, inequalities. A నుంచి Xకి వెళ్తున్నాడా? ఏ నుంచి ఎక్స్కి వెళ్తున్నాడు వితౌట్ లగేజ్ ఫాలోస్. డబ్ల్యూ నుంచి వీకి వెళ్తున్నాడా? డబ్ల్యూ నుంచి వీకి ఇన్ బిట్వీన్ ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాట్ ఫాలోస్. సో ఓన్లీ 1 ఈజ్ ట్రూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 81, ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, కే నుంచి పీకి వెళ్ళాలి, కే నుంచి పీ నుంచి కేకి వెళ్ళాలి. పీ అండ్ కే ఇన్ బిట్వీన్ 3 సింబల్స్ ఈజ్ దే. ఇన్ బిట్వీన్ పీ అండ్ కే దెర్ ఈజ్ ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఈజ్ దే. సో both does not follow individually. Then P and K subject predicate will be same, and in between there are 3 symbols is there, less than, greater than, is equal to. So either one ought to follows. Question number 83, third option. Question number 82, 83, 84. If the each number all the digits are arranged in ascending order within the number, any numbers arranged in ascending order రాస్తే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లోయెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్? ఫస్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ చూడండి. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తే ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ లోయెస్టే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అంటే ఫస్ట్ 1 వస్తుంది, 2 వస్తుంది, 2 వస్తుంది, 2 వస్తుంది. ఇక్కడ అసలు 2 కానీ 3 కానీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా, అదే హైయెస్ట్ అవుతుంది కదా. సో 567 ఈజ్ ద 1 నెంబర్, దట్ ఈస్ హైయెస్ట్ నెంబర్. అండ్ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ లీస్ట్ నెంబర్. ఇప్పుడు సో ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. 1 ఉంది కదా మనకి, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. 157 అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాయమని చెప్పాడు కదా. సో 157, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? 0, 6 minus 5, 4, 5 minus 1, 4, 6 minus 5, 1 is here. So 410 is the answer. Question number 84, second option. Next, 85. If all the numbers are arranged in ascending order from left to right, అన్ని నెంబర్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో లెఫ్ట్ టు రైట్ అన్నాడు. Which of the following will be the sum of the all the 3 digits of the number which is second from the right hand? సెకండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్ అంటే 4th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండే కదా.
అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్, మనకి ఫోర్త్ కావాలి. They're asking addition. 7 plus 3, 10, 10 plus 2, 10, 12 is here. So question number 85, fifth option. If 3 is added to the second digit of every odd number and 1 is subtracted from the third digit of every even number, in how many numbers thus formed will the third digit be greater than the second digit అన్నాడు. సో come on, odd నెంబర్కి 3 యాడ్ చేయాలి. దేనికి? సెకండ్ డిజిట్కి. ఇది ఆడ్, ఇది ఆడ్, ఇది ఆడ్ నెంబర్. సెకండ్ డిజిట్కి 3 యాడ్ చేయాలి. సో 6, 87, 547, 855 అవి నెంబర్స్. అండ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఆడ్ నెంబర్ అండ్ 1 ఈజ్ సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ డిజిట్. ఇక్కడ సెకండ్ డిజిట్ చెప్పడం సెకండ్ డిజిట్ యాడ్ చేసాం. థర్డ్ డిజిట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఎవ్రీ ఈవెన్ నెంబర్కి. సో ఇది 323 అవుతుంది, ఇదేమో 731 అవుతుంది, రైట్? దెన్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ డిజిట్? థర్డ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్. థర్డ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ కాదు కదా, థర్డ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్, రైట్? థర్డ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ కాదు, థర్డ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్, రైట్? థర్డ్ ఈజ్, సో ఓన్లీ 2 ఈస్ హియర్. థర్డ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ కూడా, థర్డ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్, థర్డ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సెకండ్, నాట్ ట్రూ. సో ఓన్లీ 2 ఈస్ హియర్. Question number 86, third option. If 1 is added to all even digits in all the numbers, ప్రతి ఈవెన్ డిజిట్కి అన్ని ఈవెన్ డిజిట్కి 1 యాడ్ చేయాలి. Which of the following number will be the difference between the first and third digit of more than 4? ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ డిజిట్కి మోర్ దెన్ 4 ఉండాలంట. సో ఫస్ట్ అసలు ఇన్ బిట్వీన్ అది చూద్దాం. 6 and 7కి 1 డిఫరెన్స్ లేదు. 6కి ఎంత 1 యాడ్ చేసినా ఏం చేయాలి అసలు? ఇఫ్ 1 యాడ్ ఆల్ ఈవెన్ డిజిట్, దీనికి 1 యాడ్ చేస్తే 7 ఉంది. వాడికి మోర్ దెన్ 4 కావాలి ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ డిజిట్కి. ఇప్పుడు చూడండి, 3 + 4 అవ్వదు, 7 2 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. 7 - 2 5 కదా, 1 యాడ్ చేయాలి. దేనికి యాడ్ చేయాలి? ఈవెన్ డిజిట్కి 1 యాడ్ చేస్తే 3, 7 - 3 4 అవుతుంది. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మోర్ దెన్ 4 అన్నాడు. సో దట్ కెన్ నాట్ బి ద ఆన్సర్. ఈ 7 and 5 కూడా అవ్వదు. 8 and 5, 8కి 9 యాడ్ చేస్తే 9 అవుతుంది, ఇదేమో 5 అవుతుంది. 9 - 5 4. సో నన్ను తీసి ఆన్సర్. 324 చూసుకుంటే 2కి 1 added to all even digits if all the numbers in which of the following number is the difference between the first and third digit more than 4? First and third digit more than 4, no. 7 more than 4, no. 9 అవుతుంది, 9 - 5, no. 2, no. None of these is answer. Question number 87, fifth option. A 3-generation family consists of 9 members. P, Q, R, S, T, U, V, W, X. In which there are 3 married couples. 3 married couples అని చెప్పాడు. S is the father of T. S is the father of T. T is the sister of V. T is the mother-in-law of X. T is the mother-in-law of X and ఇదే కదా possibility. T is the mother-in-law of X. Who is the spouse of W? So who is spouse of W? W is son of P. W son అంటే X minus. W son of P అంటే T and P going to be married couple. W son of P. Who is the brother-in-law of V? P is the brother-in-law of V. Right కదా? P is the brother-in-law of V. V is the son of R. V is the son of R అంటే S and R is going to be married couple. V is the son of R. Q is the sister-in-law of X. So Q is the sister-in-law of X is here. Who is sister of Q? X is the sister of Q is here. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 married couples is there. 3 couples and 9 members. Here's the arrangement. What is the relation of R with respect to P? Relation of R with respect to P. First వీళ్ళు ఏమవుతారు? Wife. Wife's mother is mother-in-law. Question number 88, third option. Next, how many female members are in the family?
3 మ్యారీడ్ కపుల్స్ అంటే 3 ఫీమేల్స్, మళ్ళీ ప్రతిదీ కౌంట్ చేయకూడదు. సో నెక్స్ట్ 1 and 2 యూ ఎక్కడ చెప్పలేదు కాబట్టి కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 89 4th ఆప్షన్. If 5th, 9th, 16th, 19th, 20th letters of the English alphabetical series, what is the 5 E, what is the 9 I, what is the 16 P, what is the 19 S, what is the 20 T? So from sensible word, what would be the word end in? If more than one word can be the made mark M is, if no word can be the mark N is answer. So spite, SPITE spite వస్తుంది, SPITE spite వస్తుంది. నెక్స్ట్ PIST పిస్ట్ వస్తుంది. 2 అయితే వచ్చాయి కదా. మేబీ 1 word also possible here. More than 1 word can be made, M is answer. So my answer is M. Question number 90, 4th option. How many pairs of letters in the word language? 12, 1, 14, 7, 21, 1, 7, 5. 12, 13, 14, 15, 16 not a chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 not a chance. 7 not a chance. 21 not a chance. 1 no chance. 7 no chance. 5 no chance. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Here is the 1 chance. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 21 not a chance. 7 not a chance. 14 not a chance. 1 not a chance. Only 2 is there. Question number 91, second option. So, fourth option. 12 persons is there. 12 people standing in 2 parallel rows. C, D, E, F, G, H sitting in row 2, facing north. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6 members. Row 2 facing north. The persons are C, D, E, F, G, H. And row 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Row 1 is facing south. K, L, M, N, O, P. K, L, M, N, O, P is here. Next, 2 persons sit between C and the one who faces P. The one who faces P and C, 2 persons sit between one who faces P and C is here. 1 person between G and E who faces the one who sit to the immediate right of L. 1 person between G and E. So there is 1 person between G and E. E face sit immediate right of L. So E face immediate right of L. L కి immediate right లో ఉన్నవాన్ని E face చేయాలి. L కి immediate right లో ఉన్నవాన్ని E face చేయాలి. E does not sit adjacent to D. D faces one who sit to the immediate right of O. E does not sit adjacent to D అని చెప్పాను. Then D faces the one who sit immediate right of O. ఓకి ఇమ్మీడియట్ రైట్లో ఎవడైతే ఉన్నాడో వాన్ని D ఫేస్ చేయాలని చెప్పాను. నెక్స్ట్ C sit at the end of the row. సో C ఎండ్ కాబట్టి ఇక్కడ C ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ C, ఇక్కడ C. ఇక్కడ C ఉంటే Cకి సెకండ్ లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ ఛాన్స్ లేదు కదా. ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటి, C 2 persons బిట్వీన్ C అండ్ ద వన్ హూ ఫేసెస్ P అని చెప్పాను. 2 persons చెప్పాను కాబట్టి 2 persons here is the P chance, 2 persons here is the P chance. P ఫేస్ చేసేవాడికి Cకి 2 persons, P ఫేస్ చేసేవాడికి Cకి 2 persons. నెక్స్ట్ C sit one of the end అని చెప్పాను. C sit one of the end of the row. M sit second the right of P. Pకి సెకండ్ ఎండ్లో M ఉండాలి. Pకి సెకండ్ ఎండ్లో M ఉందంటే P is facing south direction. Pకి సెకండ్ ఎండ్ ఫస్ట్ ఎండ్ సెకండ్ ఎండ్ here is the M chance. Pకి ఫస్ట్ ఎండ్ సెకండ్ ఎండ్ here is the M chance. M నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందా, M నుంచి ఏమీ లేదు. M sit second end of P and faces the one who sit to the immediate left of G. M sit immediate right of P and faces the one who sit immediate left of G. Gకి immediate left లో ఉన్నవాడికి M ఫేస్ చేయాలి. సో Gకి immediate left లో ఉన్నవాడికి M ఫేస్ చేస్తున్నాడు, Gకి immediate left లో ఉన్నవాడికి M ఫేస్ చేస్తున్నాడు.
జిఎన్ఈకి 1% కావాలి. సో 1% జిఎన్ఈకి 1% కావాలి. ఈ ఎల్కి ఇమ్యూనిటైట్లో ఉన్నవాడిని ఈ ఫేస్ చేస్తాడు, ఎల్కి ఇమ్యూనిటైట్లో ఉన్నవాడిని ఈ ఫేస్ చేస్తాడు. జిఎన్ఈకి 1% ఇక్కడే ఛాన్స్ ఉంది, ఎల్కి ఇమ్యూనిటైట్లో ఉన్నవాడిని ఈ ఫేస్ చేస్తాడు, ఎల్కి ఇమ్యూనిటైట్లో ఉన్నవాడిని ఈ ఫేస్ చేస్తాడు. ఈ నాట్ నైబర్ ఆఫ్ డి అని చెప్పాం కాబట్టి ఇక్కడ డి రాదు, ఇక్కడ డి రాదు, డి ఓన్లీ ఛాన్స్ ఇది హియర్. అండ్ డి డస్ నాట్ హియర్, డి డస్ నాట్ హియర్, డి ఓన్లీ ఛాన్స్ ఇది హియర్. నెక్స్ట్ ఓకి ఇమ్యూనిటైట్లో ఉన్నవాడు డి ఫేస్ చేయాలని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ డి వచ్చింది కాబట్టి ఓకి ఇమ్యూనిటైట్లో ఉన్నవాడు డి ఫేస్ చేస్తున్నాడు, ఓకి ఇమ్యూనిటైట్లో ఉన్నవాడు డి ఫేస్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్ సిట్ ఆపోజిట్ టు ద వన్ అయిపోయింది కదా, వన్ హూ సిట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ జీ ఫేసెస్ వన్. ఓకే, ఎఫ్ సిట్ ఆపోజిట్ టు ద వన్ హూ ఈజ్ థర్డ్ రైట్ ఆఫ్ ఎన్. ఎన్కి థర్డ్ రైట్లో ఉన్నవాడికి ఎఫ్ ఆపోజిట్ అంట. సో ఎన్కి థర్డ్ రైట్ ఛాన్స్ లేదు కదా, సో ఎన్ ఓన్లీ ఛాన్స్ హియర్. ఎన్కి థర్డ్ రైట్ ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్లో ఉన్నవాడికి ఎఫ్ ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ ఎన్ ఉంటే ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్లో ఉన్నవాడికి ఎఫ్ ఓన్లీ ఛాన్స్ ఇది హియర్. సో ఇన్నర్ వన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఎన్ ఉంటే ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ ఉన్నవాడికి ఎఫ్ ఫేస్ చేయాలి. ఎఫ్ సిట్ ఆపోజిట్ టు ద వన్ హూ ఈజ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎన్. ఎన్కి ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్లో ఉన్నవాడికి ఎఫ్ ఈజ్ ఫేసింగ్ అని చెప్పాం. రిమైనింగ్ పర్సన్ ఇక్కడ సిడిఈ ఎఫ్జిహెచ్, సిడిఈ ఎఫ్జిహెచ్ ఈజ్ 1% and MNOP KL K is one of the person. The outer one is false. Question number 92. Who among the following faces the one who sit third to the left of H? H ki third left evaru? సో 2 సార్లు ఎక్కడో జీ తీసుకున్నా, ఇక్కడ జీ కాదు కదా, హెచ్. ఇక్కడ జీ కాదు, ఇక్కడ హెచ్ ఈజ్ హియర్. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్ జీ ఫేస్ చేసేది ఓ ఈస్ హియర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 92 సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వన్ హూ ఫేసెస్ ఎమ్? ద వన్ హూ ఫేసెస్ ఎమ్ డి, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎఫ్? ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ టు ద రైట్ అని చెప్పొచ్చు, సెకండ్ టు ద రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 93 ఫోర్త్ ఆప్షన్. Next, who among the following sit opposite to n? Opposite to n is C is here. Question number 94 first option. Question number 95, 4 of the following file looking set anyway, odd one out. LH opposite, MF opposite కాదు, 1% gap opposite, KC 1% gap opposite, PH 1% gap opposite, that is the only opposite. L and H is the different one. Question number 95 first option. Next, question number 96, how many persons sit between K and the one who face F? The one who face F is here. In between K and one who face F there is no one, none is here. Question number 96 third option. Next, 8 friends is there, PQSTUVW seated in a straight line facing north. Q sits second to the right of U. U ki first and second రైట్లో Q ఉండాలి, U ki first and second రైట్లో Q ఉండాలి. U sit one of the extreme end of the line. So 1 2 3 4 5 6 7 8%, 1 2 3 4 5 6 7 8%. Next, only 3% sit to the between Q and T. Only 3% between Q and T, 1 to 3% here is the T. R sits third left of S, only 2% sit between S and P. R sits third left of S. So, ఇక్కడ S ఉంటే చేద్దాం, ఏముంది 3% కదా, 3% T. R sits third left of S, S first left second left third left, here is 1 chance. S ఉంటే third left chance లేదు, ఇక్కడ S ఉంటే first left second third left, R is 1 chance. V is not even a neighbor of T. ఇక్కడ V ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ V ఛాన్స్ లేదు, this is a V ఛాన్స్. ఇక్కడ V కాదు, 1 లైన్ is missing ఎక్కడో. Eight friends, U sit second right of U, U sit one of the extreme end of the line, only 3% between Q and T. R sits third left of S, only 2% between S and B. Here's only 2% between S and B. Here's the S, 2% P is here, S 2% P not a chance. Here is the only possibility. Remaining person ఎవరు? వాళ్ళే వస్తారు. Who among the following represents person seated at the extreme ends of the line?
R and P, sorry, U and P is here. U and P ఏదైనా పెట్టచ్చు. Extreme right end of the line, extreme right hand, P is only. Question number 97, fifth option. Next, question number 98. Who among the following sit exactly between S and P? Exactly between S and P, there is a T. Remaining person evaru? U only, right? So U and W. U already checked out, W only. So T and W is right answer. Question number 98, fourth option. Next, question number 99. V. What is the position of V with respect to T? What is the position of V with respect to T? First left, second left, third to the left and చెప్పొచ్చు. Third to the left. Question number 99, first option. Next. So the following statement is true with respect to W. Only 2 persons sit between W and R. No. 3 persons is here. Only 2 persons sit to the right of W. Yes, that is a true. Only 2 persons sit right of W. None of the given కాదు, that is a true కదా. So question number 100, second option.